اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قال فخرج، چل نکل جا، کیونکہ اس نے تعظیم نہیں کی۔ اچھا سچ تو کہا تھا نا، بولا تو سچ تھا کہ میں آگ سے ہوں یہ مٹی سے، اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں تھا۔ سچ بولنے پر بھی کیونکہ گستاخ نہیں تھی، اگر گستاخ سچ بھی بولے گا، گستاخ ہی میں بولے گا تو پھر اللہ کو رسول کو پسند نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ پھر اس پر لعنت ہی لعنت ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے وہ بھی تو اللہ کے دوست کیا ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعارف کرا رہا ہے یہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ سے محبت شدید سے شدید تر کرتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے مانتے ہیں، اللہ کی چاہت کو اپنا لیا، اب اس کے لیے انہوں نے غصے کو پی لیا، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے انہوں نے پی لیا، والعافین عن الناس، انہوں نے معاف کر دیا، اس کی چاہت کو اپنا لیا۔ تو پھر واللہ یحب المحسنین، اللہ نے ان کو دوست بنا لیا، کیونکہ اس کی مانیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کرو، تو صبر والوں کا اللہ ساتھ ہے نا۔ والصلاۃ، اور نماز پڑھو، ساتھ کس کے ہے؟ صبر والوں کا، ان اللہ مع الصابرین۔ اب اگر نماز والوں کے ساتھ ہوتا تو پھر یزیدی سارے کہتے، آج بھی یزید ملا ہیں، سارے کہتے رب ہمارے ساتھ ہے، رب ہمارے ساتھ ہے، یزید اور فلاں فلاں سارے اس کے جتنے بھی کنجر بےمان تھے، کافر تھے، بےمان مشرک تھے، جہنمی تھے، سارے نماز پڑھتے تھے، ادھر بھی اذانیں تھیں، ادھر بھی قرآن پڑھتے تھے، ادھر بھی حج تھے، لیکن ان کے ساتھ نہیں، صبر والوں کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، شہداء کربلا کے ساتھ تھا۔ تو اسی لیے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جو ایمان والے ہیں، اے میری چاہت کو اپنانے والے، میری چاہت پر نیند قربان کرنے والے، مال قربان کرنے والے، وقت قربان کرنے والے، بیمار کو پوچھنے والے، بھلائی کا کام کرنے والے، سب کچھ یہ اس میں آ گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ تقوی والے ہیں۔ اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے، یہ تقوی والے ہیں۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں گے، سب کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ یضل بہ کثیرا، بہت لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے، ویہدی بہ کثیرا، بہت لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پائیں گے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ جو گمراہ ہوں گے، جو حکم نہیں مانیں گے، جن کے اندر تقوی نہیں ہوگا، تو ان کو فرمایا یہ ہیں ہدایت والے، یہ گمراہ ہیں، جو بے حکم ہیں وہی گمراہ ہے۔ تو اس لیے تو قرآن کس کو فائدہ دے گا؟ تقوی والوں کو۔ اللہ فرما رہا ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ تقوی والے بھی ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ کیونکہ حضور سید فیض عالم کا مشرب کیا ہے؟ جنیدی، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے پیر کون ہے؟ حضرت سری ستی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے تقوی کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا زبان کا تقوی یہ ہے، زبان جھوٹ سے پاک ہو جائے، ہر بری بات سے پاک ہو جائے، ہر اس بات سے پاک ہو جائے جس کو اللہ رسول نے منع فرمایا، زبان سے ایک کبھی جملہ بھی، ایک بات بھی نہ نکلے، تو یہ زبان کا تقوی ہے۔ کان کا تقوی ہے، کوئی بری بات نہ سنے، لہ بات نہ سنے، جس کو اللہ رسول نے گناہ قرار دیا اس کو بالکل نہ سنے، یہ کان کا تقوی ہے۔ آنکھ ہر بری بات نہ دیکھے، اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی لیکن مختصر کرتے ہیں، وہ کوئی ایسی جس کو اللہ رسول نے منع فرما دے یہ گناہ ہے، آنکھ اس کو نہ دیکھے، یہ آنکھ کا تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہاتھ کسی بھی حرام کی طرف، برائی کی طرف نہ جائے، یہ ہاتھ کا تقوی ہے۔ پاؤں ہر اس سمت میں، ہر اس برائی کی طرف نہ جائے جہاں پر جانے سے روک دیا، یہ پاؤں کا تقوی ہے۔ شکم ہر وہ مال جس میں کوئی شک بھی ہے کہ اس میں حرام کا شک ہے، وہ کبھی نہ کھائے، تو یہ
शिकम का तकवा है। तो तकवा वाले कौन हैं? जो अपनी ज़ुबानों को पाक कर लिया, निकाहों को पाक कर लिया, समात को पाक कर लिया, हाथ को पाक कर लिया, पाँव को पाक कर लिया, शिकम को पाक कर लिया, हर बुरी चाहत से, हर शैतानी अमल से, हर नफ्स की चाहत से पाक कर लिया, सिर्फ अल्लाह रसूल की चाहत को अपना लिया। तो ये हैं तकवा वाले, इनको तकवा कहते हैं। और ज़ुहद क्या है? ज़ुहद क्या है? जो वासिव अल्लाह के, उसके चाहत के, तमाम दुनिया की चाहतें, दुनिया के रंगीनियाँ, ये तमाम को अपने दिल से निकाल दिया। अब उनकी अपनी कोई चाहत नहीं है। वरा क्या है? जो हमारे रूह में, हमारे ख्यालों में, जहन में, नफ्स में जो ख्यालात आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, जो बुरे ख्याल आते हैं, जितने भी बुरे ख्याल हैं, उन तमाम बुरे ख्यालों से अपने नफ्स को पाक कर लिया। कोई बुरी बात जो जहन में आई, तो इसलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, हर उस बात को जब तुम नहीं देखोगे तो फिर ये तुम बच जाओगे, अगर देखोगे तो फिर शैतान वसवसा देगा, फिर देख, फिर देख, फिर सुन, फिर जब तुम बार बार देखोगे तो फिर वो वसवसा देगा, फिर वो गुनाह करेगा। क्योंकि वो देखना गुनाह है, गुनाह इतना बड़ा नहीं है जितना ये देखना। और वो तो इसलिए उन्होंने हर उस बात को जड़ से उठाया है बुजुर्गान दीन ने। तो इसलिए जब इस तरह करोगे, उस बात को नहीं करोगे, नहीं देखोगे, तो आप तकवा वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे, ये ईमान वाले भी हैं, ये मुझे चाहने वाले हैं, मेरी चाहत को अपनाने वाले हैं, और ये तकवा वाले हैं। इन्होंने मेरी खातिर अपने तमाम ज़ुबान को, आँख को, कान को, समात को, हाथ को, पाक को, शिकम को, माल को, ख्याल को, इरादों को पाक कर लिया, ज़ाहिर बातिन को पाक कर लिया। ये हैं तकवा वाले। अब इनके लिए क्या ऐलान है? लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वल आखिरह। बस हाँ, कोई नहीं। तो ये तकवा जिन्होंने इख्तियार किया, उनके लिए खुशखबरियाँ सुनाओ, उनको खुशखबरियाँ सुनाओ। मालिक खुशखबरियाँ सुना रहे कि अब इनको दुनिया में न इनको, न इनके आल औलाद को, न इनके साथ रहने वालों को अब कोई फिक्र फाकर नहीं, ये गमज़दा नहीं होंगे, ये खौफज़दा नहीं होंगे। उनको फिर खुशखबरियाँ सुनाई, बशारत दी, तो फिर मालिक राज़ी हो गया ना उनसे। तो इसलिए जिससे मालिक राज़ी हो गया, तो फिर उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वल आखिरह व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। हाँ जी, हमने जो कुछ बोल दिया है, जो कुछ इनके लिए ऐलानात पैकेज दे दिया है, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हम अपने कलमात तब्दील नहीं करते। हाँ जी, सुभान अल्लाह। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। तो यही बड़ी कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी है। तो मालिक ने कैसा तारुफ कराया? ये है मेरे दोस्त। तो इनमें, इन दोस्तों में हुजूर सैयदी फैज़ आलम का उर्स मुबारक है। आप अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से यहाँ पर जब तशरीफ़ लाए, तो अल्लामा इकबाल ने इनके मुतल्लिक़ शेर कहा, सैयद मखदूम हुजम उमम। क्या बात है। यानी ये नज़म तो बड़ी है, मैंने सिर्फ दो शेर लिए। सैयद मैंने सरदार, हुजवेर, हुजवेर के सरदार, मखदूम उमम, जिनकी सारी दुनिया अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के चाहने वाले, उसे मानने वाले ये खादिम हैं, ये मोहब्बत करते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, जिब्राईल मैंने अली बिन उस्मान से राज़ी हो गया, मैं इसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। तो वो कहते हैं आमना। फिर अब ज़मीन पर भी और आसमान पर भी ऐलान कर दे, तो वो आते हैं और ऐलान करते हैं अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी। तो फिर सारी दुनिया इनकी चाहत को, इनकी मोहब्बत को अपना लेती है, तो ये उधर आते हैं। तो ये हुजवेर के मखदूम सरदार, जिनकी सारे अल्लाह वाले मुसलमान अहले कलमा
یہ سارے جن کے خادم ہیں سید حجویر مخدوم مرکز او پیر سنجر راہ حرم، مرکز او پیر سنجر راہ حرم۔ یہ خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان، عطائے رسول، وارث الہند، غریب نواز، غربہ نواز، حضرت خواجہ معین الدین سید حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قطب المشائخ بھی ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے جن کو سلطان کا تاج پہنا کر حکم دیا جاؤ ہند میں اور وہاں جا کر تبلیغ اسلام کرو، تبلیغ کرو، تو آپ جیسی ہستی، اتنے بڑے اللہ کے دوست، آپ پھر یہاں آتے ہیں اور داتا حضور فیض عالم کے مزار پر انوار پر 40 دن چلہ کاٹتے ہیں، 40 دن، اور 40 دن چلہ کاٹنے کے بعد پھر جو لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اس لنگر کے لیے جب آپ نے دیکھا تو پھر آپ نے بھی پھر ایک فرمایا، نہیں وہ خواجہ خواجگان کا جو گنج بخشے فیض عالم، آپ اللہ کے جو معرفت کے خزانے ہیں ان کو عطا کیے ہیں، یہ اس کا نائب ہے۔ اب اللہ تو نہیں آئے گا، تو یہ آیا ہے روح زمین پر، نائب بن کر آیا ہے جو اللہ کی معرفت کے خزانے تقسیم کر رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم، روح زمین سے کوئی بھی آئے سب کے لیے آپ کا فیض جاری ہے، اور ہر لمحہ جاری ہے، رات ہے دن ہے، جو آیا بس جو جس سے آیا وہاں سے لے کر جا رہا ہے۔ فیض عالم مظہر نور خدا، یہ ہیں وہ جو اللہ کے مظہر، جن سے اللہ کا نور معرفت بھی ظاہر ہوا۔ ان اللہ تعالیٰ خلق آدم علی صورتہ، یہ حدیث پاک ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفت عطا کی، یعنی جس نے اپنی چاہت کو ختم کر دیا، پھر جب اس کی چاہت آئی تو پھر اس کی جو صفات ہیں، صفت ہیں، پھر وہ تجلی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ تو جس نے دیکھنی ہو اللہ کی صفتیں، اللہ کی صفات، وہ آئے یہاں پر دیکھ لے، وہ ان میں نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں، کوئی ناقص آ گیا، گنہگار آ گیا، بے یار و مدد آ گیا، کوئی پیر نہیں ہے وہ آ گیا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں، اگر کوئی کامل آ گیا را رہنما، آپ سب کے لیے آپ کے خزانے جاری ہیں، کوئی وہ نہیں ہے، سب کے لیے خزانے جاری ہیں، سب کی دستگیری فرماتے ہیں، سب کے آپ رہنما ہیں۔ تو یہ حضور سید فیض عالم کا آپ کو یہ، اور پھر خاک پنجاب، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اپنے نظم میں دوسرا حصہ، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، جب سے آپ نے پنجاب کی سرزمین پر اپنا قدم مبارک رکھا تو یہ زمین آپ کے فیضان سے، آپ کے قدم مبارک سے زندہ ہوگی، اور مردہ دل، کیونکہ یہاں بت پرستی تھی، یہاں مسلم نہیں تھے، غیر مسلم تھے، تو ان غیر مسلموں کے کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مردہ ہیں، بے شک دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو ہمارے دل زندہ کر دیے اس نور معرفت سے، جو نور معرفت لے کر آئے، تو وہ ظاہر ہوا، جب وہ چمکا آفتاب تو ہمارے دل اس نور معرفت سے زندہ کر دیے، ہمیں زندگی مل گئی۔ ہاں جی، خاک پنجاب ارض میں وہ زندہ گاشت، یہاں نئی زندگی مل گئی، اسلام آ گیا نا، دل زندہ ہو گئے، مسلمانوں کا دل زندہ ہے، کافروں کا دل مردہ ہیں۔ صبح ماں از مہر تابندہ گشت، لوگوں کا سورج تو یہ ہے جو صبح مشرق سے اڑتا ہے، چلتا ہے، مغرب میں آتا ہے، تو ہمارا جو سورج ہے، جب آپ کا چہرہ پر انوار، وہ مہتاب، وہ افہم شرح اللہ صدرہ الاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ نور معرفت کی کرنیں جب بکھری تو ہماری صبح اسلام سے، نور معرفت سے، اللہ رب العزت کی پہچان سے
उसकी मार्फत इलाही से हुई और कुफर शिर्क यहाँ से सब चला गया। तो ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल के पास मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी मुजाहिद मिल्लत और आपका खादिम अली बख्श ये मौजूद थे। रात का काफ़ी हिस्सा हुआ गुजर गया। तो पिछली रात में पिछले हिस्से में दस्तक हुई तो खादिम को हुक्म हो जाओ देखो, आके बतलाया कि एक बाबा जी आए हैं, नूर ही नूर है अंदर आने। हाँ, आप गए, खुद गए, अल्लामा इकबाल खुद गए तो उनको अंदर लेकर आए। अंदर आपने पूछा कि क्या पसंद फरमाओगे? आपने फरमाया लस्सी पियेंगे। खादिम को फरमाया जाओ लस्सी लेकर आओ। खादिम लस्सी लेकर आया। कहने लगे जी अब इस वक्त रात को कौन बैठा होगा तो लस्सी के लिए हमारे, वो भी रात के हिस्से में। आपने फरमाया हाँ बैठे हैं जाओ। तो आप गए, जैसे ही आगे गए तो एक दुकान खुली पड़ी है, रोशनी है, एक बाबा जी बैठे हैं। हाँ जी लस्सी लेने है जी। तो आपने लस्सी दी बना के ले आए, पी, राज नियाज की बातें हुई। तो आप जाने लगे तो आप छोड़ने के लिए अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौर आए, दरवाजे तक छोड़ के वापस आए। अर्ज़ की हुजूर ये कौन थे? आपने फरमाया कि आप इस बात को छोड़ें, ये राज की बात है। अर्ज़ की मैं भी तो आपका खादिम हूँ, देखें सुबह शाम आपकी खिदमत में हूँ, क्या आप मुझसे भी नहीं? आपने फरमाया फिर एक वादा करो, एक वादा करो कि कभी नहीं बतलाऊंगा। आपकी मिन्नत का समाज करने पर आपने कहा हाँ जी। आपने फरमाया ये ख्वाजा खाजगान अता रसूल वासुर हिंद गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन सैयद हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ कुतुबुल मशाइख बहरुबर हैं। आप आए हैं और लस्सी जिनसे लेकर आए वो हुजूर सैयद फैज़ आलम दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला। सुभान उसने कहा मैं देखूं। जब जैसे वो बाहर गया तो वहाँ ना कोई खामा था, ना तंबू था, ना दुकान थी, ना बाबा था। सुभान अल्लाह। तो ये आलम है, अगर ये चाहें तो ऐसा भी दिखा देते हैं। आपका फैज़ान ऐसे भी जारी है और ऐसे भी जारी है। एक जमात दूसरों की लंदन में गई तो एक मुसलमान हो गया अंग्रेज, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो कलमा पढ़ लिया, इनकी सोबत में बैठा। तो उसने कहा कि ये बतलाओ जी कि मेराज वाली रात आसमान तो आप कह रहे इतना मोटा है, बातें सुनी तो फिर इतने आसमान है, इतना फासला है, आप गए कैसे और आए कैसे? क्या लगे ये आपके समझ में नहीं आएंगी, आप क्यों करें, बस ये है बातें हैं। खैर वो उसे पाकिस्तान ले आए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में घुमाया, उसका सवाल वही। तो लाहौर भी आ गए, लाहौर में भी घुमाया। तो आपसे जब आपके दरबार पाक पे आया गारपुर अनवार पे, उसने नूर नजर आया। कहने लगा ये क्या? कहने लगे यहाँ शिरक हो रहा है, ये शिरक है। क्योंकि जो अंदर होता है ना, कल्बुन मोमिनुन मरात रब्बी, ये आईना है। जो अंदर होता है तो बाहर की चीज़ वो उसको नज़र आती है, वैसे ही नज़र आती है जो अंदर होता है। ये शिरक हो रहा है, ये बिदत हो रही है, ये गुमराही हो रही है। आपने फरमाया तुम्हें शिरक नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ से नूर नज़र आ रहा है, मैं देखूँ। वो गया अंदर तो एक बुज़ुर्ग दरवेश मिले, सलाम किया। हाँ जी आप कहाँ से आए? इंग्लैंड से आया। अच्छा जी, तो क्या पियोगे, क्या खाओगे? लंगर। कहने लगे जी काफ़ी। आपने ऐसे हाथ किया और यूं की, वो बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। और कुछ देर के बाद होश है, देखो तो बाबा नहीं है। कहने लगा बाबा किधर गया? कहने को चला गया। कौन था? कहने लगा क्या बात है? उसने कहा जी ये जो पिर्च प्याली है ये मेरे घर की है, सुभान ये मेरे घर की है। आपने बतलाया उसके सवाल का जवाब कि जिस तरह मैं यहाँ पर बैठकर लंदन में, क्योंकि अल्लाह हाथ बन जाता है फिर उसका हाथ कहाँ तक जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उसने अपनी चाहत को ख़त्म कर दिया, अब उसका हाथ रब बन गया, उसकी निगाह रब बन गई। कहाँ तक देख सकता है, कहाँ तक हाथ जा सकता है, कितनी पावर है। ये तो कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो खादिम खास हैं आसिफ बिन बरखिया, कितने हज़ार मील का फासला था और कितना बड़ा तख्ता जिसको 55 आदमी भी नहीं उठा सकते थे और ज़मीन में गड़ा हुआ था। तो आपने पलक झपकने से पहले तो शर्म किया, तो वो तख्त ज़मीन के अंदर से आप एक किला गाड़ दो, 3 देर लगाओगे, कई ठोकरें मारोगे, सोटे मारोगे, ईंटें मारोगे, पत्थर मारोगे, फिर वो थोड़ा थोड़ा जाएगा।
وہ اتنی دور سے پلک جھپکنے میں آ گیا. تو پھر یہ پاور رب کی عطا کردہ ہوتی ہے. سبحان پھر اللہ. جب رب کی پاور ہوتی ہے پھر وہاں آگے کوئی آدمی کو نہیں چلتا. تو پھر دیکھ بھی لیتے ہیں کئی ہزار میل اور لے بھی آتے ہیں. پھر انہوں نے بھی وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو پھر سبحان کئی اللہ. میل سے آپ نے پھر بتایا کہ تیرے سوال کا جواب. تو تیرا کیا سوال تھا؟ کوئی ذہن میں سوال تھا؟ ہاں جی میرے ذہن میں سوال تھا. آپ نے تیرے سوال کا جواب دیا. جیسے تیرے گھر سے پیالی پھر پیالی ہے ایسے آگے کافی. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان پر ایسے چلے گئے اور ایسے آگے.